Hello dear students, all of you welcome to this video. Today we are discussing the classification of companies based on the liability of its members. So a company can be classified or companies can be classified into different types on different basis. What are the different types of companies on different basis that we already discussed anyway? Just for refreshing you, I will show it again. Okay, on the basis of incorporation there are three types of companies. On the basis of number of members we can classify companies into private company and public company. And what are the differences between these two companies with respect to number of members, with respect to the issue of prospectus, transferability of shares, minimum number of directors, all those things that we already discussed. Okay, and the third one is on the basis of liability of members. And what is the classification of companies on the basis of liability of members is given here. Companies limited by shares, companies limited by guarantee, and lastly unlimited companies. These are the three types of companies on the basis of liability of its members. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ ആദ്യത്തേത് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ കമ്പനി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലാസ്റ്റ്ലി. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് നൗ ഈസ് okay, so the first one is companies limited by guarantee, also called guarantee company. Section 2 subsection 21 of the Companies Act provides a definition for a guarantee company. എന്താണ് guarantee companyയുടെ definition എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. So you will be familiar with the features of the guarantee company and all. Okay, section 221 of the Companies Act defines a company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. That is a definition. ഇപ്പോൾ ആക്ട് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട്, അതാണ് ലൈബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കമ്പനീസിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണുള്ളത്? ലൈബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. ലൈബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് ദി കമ്പനി. എത്രയുണ്ട്? ടു സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അണ്ടർടേക്ക് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മീൻസ് to such amount as the members may agree to contribute at the time of winding up of the company. ഇപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മെമ്പേഴ്സ് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് എഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി. Okay, so the liability of the members of a guarantee company is limited to the extent of amount agreed by them. അപ്പോൾ എത്രയാണ് അവർ എഗ്രി ചെയ്ത എമൗണ്ട്, അത്രയാണ് അവരുടെ ലൈബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ലൈബിലിറ്റി അറൈസസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് യു നോ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ദാറ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് നൗ. It is a company without any shareholders, but it is owned by members. And the members are called guarantors. The members of a guarantee company are called guarantors. And these guarantors who agrees to pay a nominal amount at the time of winding up of the company. And usually the profits earned by guarantee companies are reinvested to use for different purposes in the company. കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സാധാരണ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ്, ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് റീഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഗലി പ്രിഫേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനീസ്, ക്ലബ്സ്, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ സിമിലർ സെറ്റപ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? വാട്ട് ആർ ദി receipts of such non-profit companies, entrance fee, membership fee, donations, all these are the incomes of such companies. Okay,
ഇനി ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ സിംഗിൾ ഗ്യാരണ്ടർ ഓർ സിംഗിൾ ഡയറക്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ്, ബട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്യാരണ്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ allowed അല്ലെങ്കിൽ is to permitted in case of a guarantee company. So what are the things that we already discussed? The liability of the members limited to the extent of amount agreed by them, and that liability arises only at the time of winding up of the company, and basically these kinds of companies are established to render services to the society. The best example for a guarantee company is Dr. Reddy's Research Foundation. That is a guarantee company. Okay, guarantee companies are of two types. ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എനിവേ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഹാവിങ് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഹാവിങ് നോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഹാവിങ് നോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അതാണെന്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീസ്. ഇനി കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആവുമ്പോൾ the guarantee given by each member is regarded as reserve capital of such companies. Okay, that guarantee is stated in the memorandum and that is collected at the time of winding up of the company, and usually these companies prepare their memorandum in table C. Okay, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഹാവിങ് നോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. Means these companies have no share capital as stated in the memorandum. Such companies collect funds from its members for its working by way of entrance fees, membership fees, etc. And donations received from members and non-members, grants from government, etc. are also serve as funds for these companies, and these companies prepare their memorandum as per table B. So these are the two types of companies. Guarantee companies. Guarantee company എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മെമ്പർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, അതാണ് അയാളുടെ ലയബിലിറ്റി. അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. Companies having share capital and second type is having no share capital. Okay, this is about guarantee company, and the second one is unlimited company. Unlimited company is also defined by the Companies Act. Section 292 provides the definition for that. A company not having any limit on the liability of its members. A company not having any limit on the liability of its members means the liability of the members is unlimited. മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അവരെത്രയാണോ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത്ര തരാമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, അത്ര എമൗണ്ട് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്താണ്? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് partnership firms and all. Okay, means they are liable for the whole debt incurred by the company. Okay, you know that company is having a separate legal entity. Company is having a separate legal entity. Here also the company is having a separate legal entity, and in the case of unlimited company the creditors cannot directly proceed against the members for recovering the balance amount. Means ഇവിടെ നമ്മൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ if there is anything happens, if the company is having huge amount of debt, then the members will be liable for paying that. കമ്പനീൻ്റെ അസറ്റ്സ് ഫുള്ള് സെല് ചെയ്ത് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ദെയർ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ്. മെമ്പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പേയിങ് ദി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നേരിട്ട് പോയിട്ട് മെമ്പേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ ക്യാൻ ഫയൽ എ സ്യൂട്ട് ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. വൈൻഡിങ് അപ്പിന് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ കോൾ അപ്പോൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ടു പേ ദ എൻറ്റയർ ഡെറ്റ്സ്. ഓക്കെ,
Okay, this is a registered company but has the responsibility of a sole trader. അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ രജിസ്റ്റേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനി ബട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോൾ ട്രേഡർ. സോൾ ട്രേഡറിന് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇഫ് എനി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെറ്റ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ഫ്രം ദെയർ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് required by the official liquidator at the time of winding up of the company. And there are lots of advantages for unlimited companies. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ കമ്പനി. ആരെടുത്ത് കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി കമ്പനി ഈവൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ പേയിങ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദെയർ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ there are certain flexibilities to manage the share capital of such companies, means it is easy for such companies to return the share capital. But the advantages don't weigh up the disadvantages. The basic major disadvantage is that the liability of the members are unlimited, or the liability is unlimited in case of an unlimited company. Okay, and the third and the last one is companies limited by shares. Here also the definition is given by the Act. Section 2 subsection 22 defines a company limited by shares means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. I'll give you an example. Suppose if you are having a share in a company, in a public company or in a private company, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. In a public company, if you are having a share and the share, the amount of that share is rupees 10 share ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ if that company 8 rupees already collected, ബാക്കി 2 rupees നിങ്ങൾ ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ളൂ. 10 rupees ആണ് നിങ്ങളുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ്. 8 rupees നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the liability of you as a member, as a shareholder is limited to the remaining 2 rupees. ബാക്കി 2 രൂപയും കൂടി നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി എത്രയുള്ളത്? 2 rupees ആണ് നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി. ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള amount, unpaid amount on that share. Okay, suppose if you are having 1 lakh shares, 2 into 1 lakh 2 lakh ആണ് നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി. അത് എത്രയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി എമൗണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഷെയർസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഹെൽഡ് ബൈ ദം. ദ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ദി ഷെയർസ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ. ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ദി ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ. Okay, a large majority of companies registered in India belongs to this category. Okay, these are companies registered with the share capital, having memorandum and articles of association of company. All these things you know. Okay, means the liability of such companies is limited to the extent of the face value of shares subscribed by them. Face value and market value, trading value ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ 10 rupeesനാണ് നിങ്ങളത് ഫേസ് വാല്യൂ 10 rupees ഉള്ള ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് 2 rupees, 8 rupees ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 rupees മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതാണെന്ത് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് you can have different examples, lots of examples. പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ്, ടാറ്റ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ടുഡേ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനിയേനു ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിൽ, മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് മെമ്പർ
ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തത് വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലയബിലിറ്റി. അതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീസ് മേ ബി പെർമിറ്റഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ നെയിംസ് by the central government under section 8 of the Companies Act 2013. ഓക്കെ, കമ്പനീസ് ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനീസിന് വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദേ ആർ അലൗഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ നെയിം ബൈ സെക്ഷൻ 8 ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. അപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ക്ലിയർ ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്. കമ്പനീൻ്റെ ഡെറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലയബിലിറ്റി ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഓർ എ സോൾ ട്രേഡർ. പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പോയിട്ട് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They can approach the court for winding up and the official liquidator may demand the members to meet the liability of the company. And last one is company limited by shares. Here the liability is limited to the amount of unpaid amount of the shares, or the maximum amount is the face value of the share of a company. Okay, that's all about types of companies on basis of liability.